वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगतजननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा और माँ मान मोर आंतरिक आनंद जय गुरु भक्ति श्रद्धा प्रणाम इत्यादि। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं भलरे रहिबे यही प्रार्थना रखे परम प्रेममय श्रीचरण में। आज आलोच्य विषयटी होची श्रीकृष्ण गीतारे कहिचंती जे मु जहा करे ताहा तमे करो नाही, मु जहा कहे ताहा तमे करो। एई कथाटी वास्तव रे कोन सत? जदि सत हेले किपरि? एई विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। एठी श्री चैतन्य महाप्रभु को आउ गोटे कथा मन पड़ुची, निजे आचरी धर्म जीवन को शिखाती। हेले यही कथा संगे किपरि मेल खाऊची? कथा समस्त तांकर कथा सबु सत, हेले किपरि से विषय आज आम आलोचना करिबा। तो आलोचना प्रवेश करने पूर्व आपण मान पाखरे विनम्र निवेदन जे परम प्रेममय से इष्टंकर अमृत कथा यदि आपण मानक भल लगी थाए निश्चित भाव में लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करी घंटी बजे ऑल करदे। हेले मोर प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे यथा समय पहुँची जीव। ठीक अच्छे, हेले मु निजक धन्य मन करी। तो आसतु श्रीकृष्ण से कथा जे मु जहा करे ताहा तमे करो नाही, मु जहा कहे ताहा तमे करो। এই কথাটির অর্থ কোন? এই কথাটি কিপরি ভাবে বাস্তব, এই চিরন্তন সত্য, তাহা আমি আজি আলোচনা করিবা। এবে কথাটি হলা যে শ্রীকৃষ্ণ যাহা করନ୍ତି, শ্রীকৃষ্ণ কোন কোন করিছন্তি? শ্রীকৃষ্ণ এই আঙ্গুঠিরে গন্ধমার্দন পর্বতକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। श्रीकृष्ण रासलीला करते। श्रीकृष्ण केतेक बहुत कंस को वध करते। श्रीकृष्ण आहरी केते जरासंध एमती आहरी केते असुर को वध करछन्ति। श्रीकृष्ण महाभारत रे सत्य धर्म को रक्षा करछन्ति। एमती भाव रे श्रीकृष्ण कौन न करछन्ति? सी होउछन्ति षडैश्वर्यवान सर्वशक्तिमान थिले। से जहा करि पारुथिले आमे माने कोन ताहा करि पारिबु? आमर कोन सेति क्षमता अछि? आउ से क्षमता न रही कि आमर सेति गुण वैशिष्ट जदि न थाए, से भगवत्तार गुण जदि न थाए, गीता आदि सारा विश्व रे समस्ते एक कथारे मानुचंती सुनिचंती पवित्र ग्रंथ जहा श्रीकृष्ण को जो ज्ञान प्रदान करथिले ताहा होची गीता। हेले आम मानक भितर सेति ज्ञान अछि कि? सी होची अंगानति ग्रांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन् मिलितांजन तस्मै श्री गुरवे नमः। सी होचंती ये। हेले आम्हे माने तांको भलिया कोन करि परिबु? जदि आमे करिबाकु चाहूँ हेले कोन परिस्थिति होबो? जदि किए रासलीला करने को जाए समाज ताको कौन परिस्थिति करेंगे? छोटिया घटना कहानी अच्छी। ये कहानी मुझे आगे भी कही। श्री विश्वास नाम जड़े ख्यातनाम यशस्वी व्यक्ति थे जे तांकर काम थिला आईनर काम करते। एते ख्याति देखिकी नाम देखिकी से गाँव जड़े युवक भाविले ये छिरु विश्वास एते नामी, तांकर नाम रे समस्ते बाया ही जाउछंती। हेले किपरि से भी मनीष मो भी मनीष, हेले मोर काहेकि एते मान सम्मान ख्याति अर्जन नाही? असल रे एई नाम भितर कौन गोटे रहस्य रही। नहले सला श्री विश्वास को नाम रे एते दम? से एमती बहुत कथा भाविकी शेष निष्पत्ति नेले मोर नाम रे ही गड़बड़ अच्छी,
ମୋ ନାମଟି ଯଦି ବାପା ମା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ବୋଧେ ମୋର ବି ଏମିତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଥାନ୍ତା। ଏହା ଭାବିକି ଭାବିଲେ ବାପା ମା ଯାହା କଲେ କଲେ, ଚାଲ ନାମଟା ବଦଳିଦେବା। ନାମଟା ବଦଳିଦେଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମାରୁଥିଲେ, ଜେଲ୍ ପଠାଉଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମରାପିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମରାପିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ବଢ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଚାର, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଲେ। ଥାନାରୁ ଥାନେଦାର ଆସିକିରି ତା ପଛରେ ଲଗେଇଲା, କେତେଟା ଲଗେଇକି କହିଲା ଲେଖା ନାହିଁ, ପଢ଼ା ନାହିଁ, ପାଠ ନାହିଁ, ଷାଠ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ନାମ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଲେଖାପଢ଼ା ନ ଶିଖିଲେ, ପାଠ ଷାଠ ନ ଜାଣିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ରାସଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଉ, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେବ। ଏମିତି ମହାଭାରତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରି ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିଳ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ତ ଶେଷର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ବଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ପିକ୍ଚରରେ ସନି ଦେଓଲ କହନ୍ତି 2.5 କିଲୋ କା ହାତ, 2.5 କିଲୋ କା ହାତ। 2.5 କିଲୋର ହାତ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଭିରେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ମୁଁ ଯଦି ସନି ଦେଓଲ ଭଳିଆ ମାରିବି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ, ସେ କାନ୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ? କାନ୍ଥର କିଛି ହେବ କି? ବରଂ ମୋର ହାତଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନୁହଁ କି? ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ତାହା ତମେ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହେ ତାହା କର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଣୀଟି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯତ୍ନର ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯତ୍ନରେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରି ନେବାକୁ ନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ଏହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏହି ବାଣୀଟି ଉପରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳି ଧରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚଳିବା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଚଳିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବା। ଅନେକଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଗୋଲମାଲ ଅଛି, ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। କଥା ଅନୁସରଣ ଆଉ ଅନୁକରଣ ଏଇଟା ଦୁଇଟି କଥା, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି କଥାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅନୁକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେମିତି ତକିଆରେ ଏମିତି ଦେହ ରଖିକି ବସୁଥିଲେ, ସେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ, ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ। ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁ ଆଗ କାଳରେ ଖାଉଥିଲେ, ପାଇପ୍ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଗୁଡ଼ 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 କରିକି ଟାଣିକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାମାକ ପକାଇକିରି ସେ ଟାଣୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତାମାକଟା ପାଇପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ 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 କରିକି ଯେତେବେଳେ ଟାଣୁଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବଂଶୀ ବାଦନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏମିତି ସମ୍ମୋହନକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ନକଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ,
সেটা হচ্ছে কোণ অনুকରଣ କରିବା অনুকରଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତମେ ସେଇଟା ବି କରିପାର ଯେତେବେଳେ ତମେ 16 ଅଣା 100% ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ହବ, ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। এইটা মনে ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ এইଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭଳି ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ଯେପରି ଯେ ନାକରେ ନାକ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଦାନ୍ତରେ ହାତ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହାତଟାକୁ ଧୋଇ ପକାନ୍ତି ଠାକୁର। ସେଇଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପୁଣି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ, ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ କଥାରେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସିଏ, କେମିତି କଥା କହନ୍ତି ସିଏ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ହୁଏ ସେମିତି ଭାବରେ କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, এইଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, এইଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ହେଉଛି ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆଉ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। এই ନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସାଧନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସାଧନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କେବେ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାର ନେଇକି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହାଡ଼ ନାହିଁ ଶରୀରରେ, ମାଂସର ପିଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେମାନେ ବି ଯଦି ସେମିତି କରିବାକୁ ଯିବୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି? ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସାଧୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସାଧୁ ସାଜ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ନେଇକି ଆସିବି ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।